नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। आसनसोल नगर निगम में आज महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, विभिन्न MMIC बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित थे। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। त्योहारों का मौसम बीत जाने के बाद आज पहली बार बोर्ड मीटिंग हुई। यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, खास करके पानी की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि DVC द्वारा कम पानी छोड़े जाने की वजह से पानी की आपूर्ति में परेशानी हो रही है। इसे लेकर जिला शासक स्तर पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन के फंड से जो 40 लाख रुपए गायब हुए हैं, उसे लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला कानून व्यवस्था तक पहुंच चुका है, इसलिए इस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वहीं अवैध निर्माण से हट जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई अवैध निर्माण के लिए हर्जाना लिया भी जा चुका है। औद्योगिक क्षेत्रों से जो फाइन की वसूली करनी है, वो भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। আমাদের তো আপনাদের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে আমাদের যে কাজকর্মগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য হোক কিছুটা বন্ধ ছিল, বর্ষাটা পেরোলো, এবারে আস্তে আস্তে সব মেন রোড যাতে কাজ শুরু করে দেওয়া যায় সেজন্য মেয়র সাহেব বললেন যে সব রোডের কাজকর্ম যাতে ভালো হয়ে যায়। এবং আমরা আজ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি জলের জন্য, যে জলটাকে কী করে আমরা মানুষের পরিষেবায়, আমাদের ধরুন কর্পোরেশন মানে 3টে জিনিসের উপর লক্ষ্য আমরা রাখি, একটা হচ্ছে সাফ সাফাই, একটা জল আর একটা লাইট। এই 3টে ব্যাপারে আমাদের আলোচনা হয়েছে কী করে মানুষের কাছে আরও পরিষেবা দেওয়া যায়। সেই জন্য আজ আমরা এই বোর্ড সভায় বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি এবং অভিজ্ঞ যারা আছে এই ব্যাপারে এক্সপার্ট, তাদের কাছ দিয়ে পরামর্শ নিয়ে যাতে আসানসোলের জলের আরও সুরাহা করতে পারি, আরও ভালোভাবে জল মানুষকে পৌঁছে দিতে হয়, সেই জন্য আমরা বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা দেখুন, আমরা এর আগের বছর সুইপাররা একদিন না দুদিন বসাতে আমরা তাদের বেতন আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি। প্রায় ধরুন 600-700, কারো 900 এরকম বেড়েছিল, 30 টাকা করে বাড়ানো হয়েছিল। তাদের পার ডে 10 দিন করে তাদের হয়তো 30 টাকা করে 300 টাকা বেড়েছিল। তো এরকম একটা স্ল্যাব হিসেবে আমরা বাড়িয়েছিলাম। তো সেক্ষেত্রে আমরা তাদের সাড়াও পেয়েছিলাম। এখন আমরা যেটা বাস্তবে দেখছি যে গভর্নমেন্টের যা রেট, সেটার থেকে আমরা বেশি রেট তাদেরকে দিচ্ছি। ওরা যদি ভাবে যে গভর্নমেন্টের রেট হিসাবে দেখ, তাহলে কিন্তু ওদেরই লস। আর পশ্চিমবাংলায় যতগুলো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আছে, তারা যে এই সুইপারদের যে পেমেন্ট দেয়, আসানসোল কর্পোরেশন কিন্তু তাদের থেকে অনেক বেশি দেয়। দুর্গাপুর আমরা বলে কোনো শিখ ধর্ম ছিল না, পুরো পৃথিবীর ছিল। ওনার দুটো মালা আর মার্দানা, একটা মুসলিম একটা হিন্দু।
আর মেয়র সাহেব বলেছেন গুরু নানক দেবজির বার্থডেতে আমি শুক্রবারে এখান থেকে মিটিং শেষ করে ওখানে যাব, আর উনি গুরু নানক দেবজির ওখানে আশীর্বাদটা নেবেন যারা আমরা অমৃতসর থেকে যারা কীর্তন করতে এসেছেন। বাকি মেয়র সাহেব অল ইজ ওয়েল। আর আজকে বোর্ড মিটিং কেমন? বোর্ড মিটিং অল ইজ ওয়েল। বোর্ড মিটিং হলো জল নিয়ে, মেয়র সাহেব প্রবলেমগুলো সলভ করছে। মেয়র সাহেব আজকে বলে দিলেন ইঞ্জিনিয়ারদের, আপনারা যদি কাজ না করেন তা আপনাদের ট্রান্সফার করতে টাইম লাগবে। আপনার দুটো দাবি ছিল তো? আমার কোনো দাবি ছিল না, ওটা মেয়র সাহেব সলভ করে দিয়েছেন। কিরকম সলভ সলভ হয়ে গেল, কমিটি হবে, ওটা পরের ব্যাপার। অল ইজ ওয়েল এটাই বলতে চাই। চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছিলেন কয়েকটা দাবি নিয়ে, কি আমি এই ওটা ডিসকাস হয়েছে। কি ডিসকাস হলো? ডিসকাস হলো, ওটা প্রবলেমগুলো দেখা যাবে। এখন বলতে পারি না। এখন আমি যাব গুরুদুয়ারা। আপনার দাবিটা যে 4-5টা দাবিটা ছিল সেটা মানা হয়েছে? একদম একদম। মেয়র সাহেব কর্পোরেশনের যে বোর্ড আছে তাতে আপনি স্যাটিসফাইড? 101% স্যাটিসফাইড। কর্পোরেশন মানুষের জন্য কাজ করছে, মানুষের জন্য কাজ করবে। हमको कोई समय नहीं दिया गया। हम लोग का कोई ज्यादा ये नहीं था। एक मैंने नेमतपुर पार्किंग को लेकर के था, एक मैंने 5 नंबर बोरो में जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के था वो मेयर साहब को दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम लोग मैंने उसको देख रहे हैं। मैं वही समझेंगे ले ली। বোর্ড মিটিং এ আজকে যেহেতু দুর্গাপূজা, কালী পুজো, ছট পুজো সব পুজো পেরিয়েছে, সব পুজো পেরোনোর পর যেহেতু সবাইকে একসাথে পাওয়া গেছে, বিজয়ের মতো বিজয় সম্মেলন হলো, সবার সাথে আলাপ আলোচনা হলো। যেভাবে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করেছে, একটু জলের অসুবিধা হয়েছিল যেহেতু ডিবিসি থেকে জল কম ছেড়েছিল, তো সেই কারণে ছট পুজোর টাইমটাতে এবং তার একটু আগে থেকে 7-8 দিন থেকে জলের অসুবিধা হয়েছিল। এখন গতকাল থেকে জল আবার কিছু কিছু করে ছাড়ছে ডিবিসি, আবার মানে ছাড়ছে মানে যেটা আমাদের দরকার চাচ্ছে 1000-500 মতো ছাড়ছে, তো সেখানে হচ্ছে না। আমরা অলরেডি ডিবিসিতে আমরা খবরও দিয়েছি, চিঠিও দিয়েছে, আমরা ডিএম সাহেবকেও জানিয়েছি, তো সেটা যাতে মেনটেন করা হয় জলটা, নাহলে জল দেওয়া অসুবিধা হবে। আর যেভাবে স্যানিটারি ডিপার্টমেন্ট আমাদের কাজ করেছে, প্রতিটি পুকুর ঘাট রাস্তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে, তো তাদের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হলো। আর নতুন কিছু কাজ থাকলে যে কাজগুলোকে আমাদের কাউন্সিলর সাহেবরা সব দিয়েছেন সেই কাজগুলো বোর্ডে উঠেছে, যার যেখানে অসুবিধা আছে সেগুলো তুলে ধরেছে। আপনাদের দলের কাউন্সিলর রণবীর সিং অভিযোগ করেছিল দুটো। একটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাকাউন্ট থেকে, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অ্যাকাউন্ট থেকে 40 লক্ষ টাকা যে গায়েব করেছে তার তদন্ত চাই। এবং সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনারা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন এগেইনস্টে যে 512 কোটি টাকা নোটিশ জারি করেছিলেন, সেটার কি স্ট্যাটাস আছে? এই দুটো বিষয় কি আলোচনা কিছু হয়নি। উনি চিঠি দিয়েছেন, উনি বলার পর প্রথমত হচ্ছে যে যেটা উনি ওই যে ব্যাংকে যেটা টাকাটা ব্যাপার হচ্ছে, তারা অলরেডি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর থেকে অলরেডি 3 জনকে অ্যারেস্ট করে ক্রাইম ব্রাঞ্চে রেখেছে। তো ওটার স্ট্যাটাস আর আমি বলতে পারবো না। ওখানে অলরেডি 3 জন অ্যারেস্ট হয়ে আছে, টাকাও রিকভারি হবে। আর যেগুলো ভাঙার আছে সেগুলো অলরেডি কথাবার্তা চলছে, আলাপ আলোচনা চলছে। বিভিন্ন জায়গাতে অলরেডি আমাদের 7-8 কোটি 9 কোটি যে জমা পড়েছে, আমি অ্যামাউন্টটা তো বলতে পারবো না। তো টাকা অলরেডি বিভিন্ন জায়গা থেকে জমা চলছে। আর যেগুলো ইন্ডাস্ট্রি যেটা রয়েছে ওটা হয়তো 15 ডেজের মধ্যে একটা মোটা টাকা কর্পোরেশনের কাছে জমা পড়বে। সাফাই কর্মীদের ধর্মঘট এবং বেতন বৃদ্ধির না, ধর্মঘট তারা করেনি। তাদের বেতনটা গত বছরে বৃদ্ধি হয়েছিল 30 টাকা করে। ওদের যেটা সুদার থেকে নিয়ম আছে 217 টাকা দেওয়ার, তার চেয়ে আমরা 347 টাকা আমরা দিচ্ছি, আসানসোল কর্পোরেশন দিচ্ছে। তো ওনারা যে চিঠিটা দিয়েছেন যে সরকারি রেট দিতে হবে, তো সুদার রেট আছে 210 টাকা না 217 টাকা, তো তাদেরকে আমরা অলরেডি 347 টাকা দিচ্ছি। আর এটা আমরা এমআইসি এবং আমাদের যারা ডেপুটি মেয়র আছেন বা এমআইসিরা আছেন, আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা চাইবো নিশ্চয়ই তারা যেভাবে কাজ করে তাদের জন্য কিছু একটা করা আগামী দিনে দেখা যাবে। পার্ক অলরেডি আমরা দুর্গাপূজার আগে আমরা প্রায় 24 লক্ষ টাকা দিয়ে সব ফাউন্টেন গুলো খারাপ হয়েছিল, সব ফাউন্টেন গুলো আমরা বানিয়েছি এবং সেগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক দরকার আছে। সেই লোকের জন্য আমরা একটা টেন্ডারে যাচ্ছি।
কোন কালে আপনি বলছেন জানি না, হয়তো আপনি নতুন এসেছেন, আপনি প্রথম দিন থেকে ওটা খারাপ অবস্থায় আছে বা আপনি ওটা হাইলাইট করতে চাইছেন জিনিসটাকে আসানসোল কর্পোরেশনকে, ওটা বরাবরই খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে। তো সেটা খারাপটাকে ঠিক করার জন্য এই বোর্ড চেষ্টা করছে। আগের বোর্ডগুলো আমি জানি না আপনি কোন বোর্ডের জন্য বলছেন। অলরেডি কাজ চালু হয়ে গেছে, কারণ পুজোর আগে যেহেতু ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট কাজ করেছিল এবং আমরা প্রায় 6 কোটি টাকার একটা টেন্ডার করেছিলাম সব বড় রাস্তাগুলো, সেগুলোর প্রাইমারি কাজ করেছিলাম। যেহেতু দুর্গাপূজা আগেটা তো বৃষ্টি হচ্ছিল, দুর্গাপূজাতেও বৃষ্টি হয়েছে, কালী পূজাতেও বৃষ্টি হয়েছে, আমরা পিচের কাজটা করতে পারিনি। আমরা কালকে মিটিং করে আমরা অলরেডি ঠিকাদার দিকে বলে দিয়েছি আজ থেকে কাজটা চালু করে দেওয়ার জন্য। আমরা মেনটেন করে দিয়েছিলাম রাস্তাটাকে যাতে মানুষের অসুবিধা না হয়, যেগুলো অটো ফটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছিল বা মোটর সাইকেল বা মানুষের পেরিয়ে যাওয়ার জন্য অসুবিধা হচ্ছিল, সেই কাজগুলো আমরা করতে পেরেছিলাম। আমরা পাকাপোক্ত করতে পারিনি। আমরা আজ থেকে কাজটাকে আমরা চালু করতে বলেছি যাতে পিচের কাজটা করে দিতে পারে এবং কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পিচটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट तथा ईएसआई हॉस्पिटल के साझा प्रयास से आज ईएसआई अस्पताल परिसर में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के गुर सीखने के शिविर की शुरुआत हुई। यह शिविर अगले 1 महीने तक चलेगा। यहाँ पर प्रशिक्षकों के द्वारा यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग प्राप्त कर रही 137 महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज शिविर के उद्घाटन के अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी सेंट्रल ध्रुव दास, ईएसआई हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अतनु भद्र तथा पुलिस आयुक्तालय के तमाम बड़े अधिकारी और ईएसआई हॉस्पिटल के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर अतनु भद्र ने कहा कि वो आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आभारी हैं जिन्होंने उनके नर्सिंग छात्राओं के लिए इस शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि जब भी ईएसआई हॉस्पिटल में कोई कार्यक्रम होता है आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिलता है। वहीं डीसी सेंट्रल ध्रुव दास ने बताया कि महिलाओं पर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी अत्याचार होते रहे हैं, इसलिए महिलाओं को आत्मरक्षा की कला सीखनी बहुत ज़रूरी है और अगले 1 महीने तक प्रशिक्षक उन्हें इसी का प्रशिक्षण देंगे। পুলিশ সেনা এনগেজ থেকেছি, যেই কারণে আমরা রেসপন্ড করতে পারিনি। তো একটু লেট হয়ে গেলেও এই অ্যারেঞ্জ করতে পেরেছি আমরা, এবং অ্যাপ্রোচ করার জন্য এই ধরনের একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য সুপার সাহেবকে আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেলফ ডিফেন্স কোর্স আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যারেঞ্জ করা হয়ে থাকে, এবং আমরা জানি যে সেলফ ডিফেন্স বিশেষ করে মহিলারা আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো যে আমাদের যে মহিলা সেকশন সোসাইটিতে রয়েছে তারা প্রোন টু অ্যাট্রোসিটিস, বিভিন্ন ধরনের অ্যাট্রোসিটি শুধু আজকের দিনে নয়, এটা ইতিহাসেও আছে। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখলে আমরা আমাদের সোসাইটির যে চেঞ্জেস আছে তার মধ্যে মহিলা শিক্ষা এবং এই ধরনের অ্যাট্রোসিটিস থেকে মহিলাদের কিভাবে দূরে রাখা যায় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের রিফর্মস বা এই ট্রেনিং অ্যারেঞ্জ করা হয়ে আসছে আর কি। তো এইরকমই একটা প্রচেষ্টা, আমি আশা করব আমাদের এই প্রচেষ্টা বা সুপার সাহেবের এই বিশেষ ইনিশিয়েটিভ কাজে লাগবে। সেলফ ডিফেন্সের মাধ্যমে প্রথমেই যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যারা ট্রেনিং আছেন তারা প্রত্যেকেই আমাদের সারাউন্ডিংস যেটা আছে সারাউন্ডিংস সম্পর্কে একটু স্পেশালি কশাস হতে হবে, এবং তার সাথে সাথে আপনাদের যদি কোনো একটা আনপ্লেজেন্ট সিচুয়েশন আছে তাতে রিয়্যাক্ট করা এবং এই রিয়্যাক্ট করার জন্য কেপাবল করে দেওয়া। আমাদের যে ট্রেনার্স যারা আছেন তারা আপনাদের হেল্প করবেন। আপনারা যারা আছেন বা বিশেষ করে আমরা পুলিশ সার্ভিসে যারা আছি, আমরা ইউনিফর্ম সার্ভিসে, আমরা সার্ভিস জয়েন করার আগে আমাদের বেশিরভাগ যারা আছি তারা কিন্তু কেউ কোনো আউটডোর অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত থাকি না। পরবর্তীতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জেস মানে এই অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে বডি কোপ আপ করে না এবং আমাদেরও একটা এক্সারসাইজ করতে হয়। তো আপনাদেরও রিকোয়েস্ট করবো যে ট্রেনিং সবে শুরু হচ্ছে, শুরু হলেই প্রত্যেকটা ট্রেনিং কিন্তু সমানভাবে রেসপন্ড করতে পারবেন না, গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জেস আসবে। প্রত্যেকে সেই আস্তে আস্তে করুন এবং কেউ কোনো চোট পেয়ে যাবেন না। ট্রেনাররা নিশ্চয়ই আপনাদের হেল্প করবে, আপনাদের প্রপারলি গাইড করবে। আবার বললাম এটা সবে শুরু হলো, তারপরে আমাদের সিআই সাহেব আছেন, সিআই সাহেব এবং আমাদের এই লোকাল আউটপোস্ট যিনি আছেন আউটপোস্টের আইসি, এনারা আপনাদের কি হচ্ছে না হচ্ছে কি সমস্যা সেগুলো দেখবে। দরকার হলে আমরা যদি আরো কিছু চেঞ্জেস আনার দরকার পড়ে নেসেসারি চেঞ্জেস ডেফিনেটলি আমরা আনবো। আমার বিশেষ কিছু বলার আর নেই, আমার শুভেচ্ছা রইল যে এই ইনিশিয়েটিভটা যেন কাজে লাগে এবং আপনারা যে উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্য সফল হয়। ধন্যবাদ।
উনি আমাদের থেকে সবচেয়ে বেশি জানেন, কারণ এটা অর্গানাইজ করার জন্য আমি ওনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ গত প্রায় 5-6 বছর আমরা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে ওনারা উপস্থিত থাকেন আমাদের। আমি সত্যিই আমার কৃতজ্ঞ ইএসআই হাসপাতাল এবং ইএসআই নার্সিং কলেজ আমাদের বিভিন্ন হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আগেও ডিসি স্যার ডক্টর সোনামানে ছিলেন, উনি আসতেন রেগুলারলি। তো আমি আশা করব আমাদের মাঝখানে হয়তো একটু ব্যস্ততার মধ্যে আমরা একটু সম্পর্ক হয়তো আরো গভীর করার সুযোগ ছিল, আমরা আবার করব। এবং এই অনুষ্ঠান পশ্চিম বর্ধমানে প্রথমবার এই রকম জায়গায় হাসপাতালে হচ্ছে। এটা তোমরাই প্রথম এই ট্রেনিংটা পেতে চলেছো, তাই যতটা পারো এই ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধা অবশ্যই নাও। ভবিষ্যতে আমাদের আরো অনেক প্ল্যানিং আছে যেগুলো আমরা করতে পারবো। আমরা আবার ধন্যবাদ জানাই আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে যে তারা আমাদের প্রতিটি সমস্যার মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি কম রিয়াকশন টাইমে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। হাসপাতাল একটা পাবলিক প্লেস, হাসপাতালের অসুস্থ হলে মানুষ আসে এবং সব সময় সুস্থ হয়ে যে ফেরে তা নয়, এবং যে কোনো মৃত্যু, যে কোনো অসুবিধা সবার জন্যই খুবই খারাপ লাগে। সবার ফ্যামিলিতেই এটা একটা, আমাদের নিজেদের ফ্যামিলিতেও হয়। তো সেই সব সময় আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশন সবসময় থাকেন, এবং এসআই হাসপাতাল সত্যিই খুবই ধন্য যে এই সুযোগটা আমরা পাই। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आसनसोल नगर निगम के 99 नंबर वार्ड अंतर्गत पाट मोहना के आलूडीहा गांव की महिलाएं आज मेयर विधानोपाध्याय से मिलने पहुंची। इनका कहना है कि उनके इलाके में पानी की पाइपलाइन तो है, लेकिन घरों में कनेक्शन लेने के लिए जो एक फ़ीस लगती है वो देने की आर्थिक क्षमता उनकी नहीं है। इसलिए आज वो मेयर से मिली और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि अगर इसमें किसी प्रकार की रियायत दी जा सके। मेयर ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि उनसे जो भी संभव हो सकेगा वो ज़रूर करेंगे। इस पर पत्रकारों से बात करते हुए मेयर ने कहा कि आज कुछ महिलाएं उनसे मिलने आई थीं। वो 99 नंबर वार्ड अंतर्गत पाट मोहल्ला इलाके की रहने वाली हैं। उनके वार्ड में पाइपलाइन तो है, लेकिन घरों में
वाटर कनेक्शन लेने के लिए उनके पास फीस नहीं है, उसमें वो कुछ रियायत का अनुरोध लेकर आई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वाटर कनेक्शन लेने के लिए एक फ़ीस जमा करनी पड़ती है। अब जबकि ये महिलाएं उनसे अनुरोध कर रही हैं तो वो इस बात को देखेंगे कि अगर संभव हुआ तो उन्हें रियायत दी जाएगी। হ্যাঁ, এসছিল, ওদের ওখানে জল পড়ছে, কিন্তু বাড়িতে বাড়িতে ওরা লাইন নিতে পারছে না, যেহেতু গভর্নমেন্টের একটা রেট হয়েছে আমরুতে, সেই টাকাটা ওরা দিতে পারছে না। তার জন্য ওরা এসছে আমার কাছে যে কিছু কমানোর জন্য। আমি ওনাদের বললাম যে দেখুন, আমি কথা বলি, যদি সরকারিভাবে কিছু কমানো যায় না কি করা যায় আমি দেখি, যদি আমাদের তরফ থেকে কিছু হেল্প করা যায় দেখে আমি ব্যবস্থা করব। आज आसनसोल में सिख समाज की तरफ से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। 15 नवंबर को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसी को लेकर आज शोभा यात्रा निकली। आसनसोल के मुर्गासौल इलाके के गुरु नानक नगर से ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। यहाँ आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा, गुरमीत सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा सहित सिख समाज के तमाम लोग उपस्थित थे। इसके साथ ही यहाँ आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चे और शिक्षक भी उपस्थित थे। ये शोभा यात्रा आसनसोल के गुरु नानक नगर से निकली और जीटी रोड के रास्ते आगे बढ़ी। इस मौके पर यहाँ गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे। बच्चों ने गुरु नानक देव जी की वाणी लिखी हुई तख्तियाँ हाथों में थाम रखी थीं। ये शोभा यात्रा जीटी रोड के रास्ते निकलकर इस्माइल होते हुए इस्माइल में स्थित गुरु नानक स्कूल पहुँची। अगले 2 दिनों तक यहाँ पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। 15 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। इसी की तैयारी स्वरूप आज इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित वाणियों को लिखकर बच्चों ने तख्तियों के आकार में हाथों में थाम रखा था। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।